Okay friends, now we are going to talk about topic called as brachial plexus. Okay, brachial plexus. What is meant by brachial plexus? It is right ventral ramus. It is right ventral ramus. నార్మల్గా brachial plexus అనేది టోటల్ 5 రూట్స్ ఉంటాయి. C5, C6, C7, C8 and T1. These are the roots. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి రూట్స్ బయటకు వస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ద రూట్స్. నౌ రూట్స్ నుంచి మనకి ట్రంక్స్ బయటకు వస్తాయి. ఓకే, ఇది కలిసి అప్పర్ ట్రంక్, ఇది సింగిల్ అండ్ ఇది కలిసి ట్రంక్స్ బయటకు వస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ అప్పర్ ట్రంక్, దిస్ ఈస్ మిడిల్ ట్రంక్ అండ్ దిస్ ఈస్ లోవర్ ట్రంక్. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద ట్రంక్స్ నుంచి మనకి డివిజన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి వచ్చేది వెంట్రల్ డివిజన్ అండ్ దిస్ ఈస్ డోర్సల్ డివిజన్. ఇక్కడ నుంచి దిస్ ఈస్ వెంట్రల్ డివిజన్ అండ్ దిస్ ఈస్ డోర్సల్ డివిజన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డోర్సల్ డివిజన్ and this is ventral division. Okay, now all the dorsal divisions will join. Okay, all the dorsal division will join and form posterior cord and ventral division of the upper trunk and ventral division of the middle trunk. ఇవి రెండు కలిసి మనకి lateral cord form అవుతుంది. ఓకే, lateral cord and ventral division of lower cord will continue as medial cord. Now ఆ కార్డ్స్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మూవ్ ఫ్రమ్ ద కార్డ్స్ ఇప్పుడు మనకి నర్వ్స్ అనేటివి వస్తాయి. ఓకే, పోస్టీరియర్ కార్డ్ నుంచి మనకి 2 నర్వ్స్ వస్తాయి సచ్ as axillary nerve and radial nerve. From the lateral cutaneous from the lateral cord of the brachial plexus, అక్కడ నుంచి I will write it here. This is lateral cord. Sorry, I will continue it here itself. From the lateral cord నుంచి మనకి lateral horn of brachial plexus. Okay, from the lateral cord we will get a lateral root of median nerve and from the medial cord we will get a medial root of median nerve. రెండు కలిసి మనకి median nerve form అవుతుంది. Okay, and the rest we will form musculocutaneous nerve from the lateral cord and from the medial cord we will get a ulnar nerve. Okay, ulnar nerve, this is medial root of median nerve, this is lateral root of median nerve. This is lateral root of median nerve from the lateral cord, medial root of median nerve from the medial cord, and we will get a median nerve, musculocutaneous nerve, and ulnar nerve. So, okay, so these are roots, these are trunks, these are divisions, these are cords, and these are branches. Okay, roots, trunks, divisions, cords, and branches. Roots, trunks, divisions, కార్డ్స్ అండ్ బ్రాంచెస్. మనకి రూట్స్ టోటల్ 5 ఉన్నాయి, ట్రంక్స్ టోటల్ 3 ఉన్నాయి, డివిజన్స్ టోటల్ 6 ఉన్నాయి, కార్డ్స్ టోటల్ 3 ఉన్నాయి అండ్ బ్రాంచెస్ టోటల్ 1 2 3 4 5 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. అయితే దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఇప్పుడు నార్మల్గా డివిజన్స్లో దేర్ ఆర్ నో బ్రాంచెస్ ఫ్రమ్ ద డివిజన్స్ అండ్ కార్డ్ ఇవి 3 కార్డ్స్, ఇది మీడియల్, ఇది పోస్టీరియర్ అండ్ లేటరల్ అని ఎట్లా చెప్తున్నారంటే బేస్డ్ ఆన్ లొకేషన్ corresponding to axillary artery తోటి corresponding గా this is medial to the axillary artery, this is posterior to the axillary artery and this is lateral to the axillary artery and from the upper trunk నుంచి మనకి 2 nerves అనేది ఒరిజిన్ అవుతాయి. this is suprascapular nerve and nerve to subclavius. Okay, these are the nerves. అయితే నార్మల్గా there are no branches in the divisions and axillary nerve is corresponding to the medial cord, posterior cord and lateral cord. Next, ఇప్పుడు లొకేషన్ రూట్స్ అండ్ ట్రంక్స్, దీస్ రూట్స్ అండ్ ట్రంక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ above clavicle, these are supraclavicular in location. Next, divisions, cords and branches, these are below the clavicle. Okay,
మనం అనెస్థీషియా ఇవ్వడానికి రూట్స్కి ఇస్తామా, కార్డ్స్కి ఇస్తామా, డివిజన్స్కి ఇస్తామా, ఓకే, ట్రంక్స్కి ఇస్తామా, బ్రాంచెస్కి ఇస్తామా అని దీని ప్రకారం డివైడ్ అవుతుంది. అబోవ్ ద క్లావికల్ వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ ఫర్ రూట్స్ అండ్ ట్రంక్స్ అని అర్థం. బిలో ద క్లావికల్ వీఆర్ గివింగ్ ఫర్ డివిజన్స్, కార్డ్స్ అండ్ బ్రాంచెస్ అని అర్థం. ఓకే, నౌ బ్లడ్ సప్లై ఆఫ్ brachial plexus. Blood supply ఎట్లా వల్ల వస్తాయి? వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ అండ్ సబ్క్లేవియన్ ఆర్టరీ. వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ అండ్ సబ్క్లేవియన్ ఆర్టరీ. వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ అండ్ సబ్క్లేవియన్ ఆర్టరీ ఆర్ ద బ్లడ్ సప్లై టు బ్రేకియల్ ప్లెక్సిస్. ఇదంతా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఒకటి అప్లైడ్ ఏంటిదంటే అండ్ రిలేషన్ విత్ స్కెలిన్ మజిల్స్. రిలేషన్ విత్ స్కెలిన్ మజిల్స్ ఏంటిదంటే నార్మల్గా ట్రంక్స్ ఆఫ్ బ్రేకియల్ ప్లెక్సిస్, అప్పర్ ట్రంక్, మిడిల్ ట్రంక్ అండ్ లోవర్ ట్రంక్ అండ్ సబ్క్లేవియన్ ఆర్టరీ ఇవన్నీ పాస్ ఇన్ బిట్వీన్ యాంటీరియర్ అండ్ మిడిల్ స్కెలినీ మజిల్స్. యాంటీరియర్ అండ్ మిడిల్ స్కెలినీ మజిల్స్ మధ్యలో ట్రంక్స్ అండ్ సబ్క్లేవియన్ ఆర్టరీ అనేది పాస్ అవుతుంది. సెకండ్, సబ్క్లేవియన్ వెయిన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ పాస్ యాంట్రోమీడియల్ టు స్కెలినీ ట్రయాంగిల్. ఓకే, యాంట్రోమీడియల్ టు స్కెలినీ ట్రయాంగిల్. సబ్క్లేవియన్ ఆర్టరీ అండ్ ట్రంక్స్ ఆఫ్ ద బ్రేకియల్ ప్లెక్సిస్ పాస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద యాంటీరియర్ అండ్ మిడిల్ స్కెలినీ మజిల్స్. Okay, so therefore trunks and blood supply to the brachial plexus is related with the scalene muscle and scalene triangle. So one applied ఏంటిదంటే ఒకవేళ ఇఫ్ సర్వైకల్ రిబ్ కానీ ఆర్ పాన్కోస్ట్ ట్యూమర్ కానీ ఆర్ స్కెలినీ మజిల్ హైపర్ట్రోఫీ. ఓకే, స్కెలిన్ మజిల్ హైపర్ట్రోఫీ ఇవన్నీ ఏమైనా అయితే ఇట్ కాజెస్ కంప్రెషన్ ఓవర్ లోవర్ ట్రంక్. ఓకే, లోవర్ ట్రంక్ ఆఫ్ brachial plexus along with the scalene vasculature. Scalene vessels. What are the scalene vessels? Subclavian vessels, not scalene vessels, subclavian vessels. Subclavian vessels and the lower trunk of the brachial plexus will get compressed due to cervical rib or Pancoast tumor or a scalene muscle hypertrophy. Okay, so this is called like thoracic outlet syndrome. ఏమవుతుంది? డ్యూ టు కంప్రెషన్ ఆఫ్ ద లోవర్ ట్రంక్ ఆఫ్ ద బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్. లోవర్ ట్రంక్ ఆఫ్ ద బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్ నుంచి మనకి మోస్ట్ ప్రిడామినెంట్ నర్వ్ ఇస్ అల్నార్ నర్వ్. ఓకే, అల్నార్ నర్వ్ సప్లైస్ యు ఉంది కాబట్టి యు అంటే మ్యూజిక్ అంటే మ్యూజిషియన్ నర్వ్ అంటే ఇంట్రెన్సిక్ హ్యాండ్ మజిల్స్. ఇంట్రెన్సిక్ హ్యాండ్ మజిల్స్ అట్రోఫీ అయిపోతుంది. అట్రోఫీ అండ్ లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ ఓవర్ ద ఇంట్రెన్సిక్ మజిల్స్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్. అంతేకాకుండా సబ్క్లేవియన్ వెజల్స్ సచ్ యాజ్ సబ్క్లేవియన్ ఆర్టరీ అండ్ సబ్క్లేవియన్ వెయిన్. సబ్క్లేవియన్ ఆర్టరీకి ఏమైనా అయితే కంప్రెషన్ ఆఫ్ ద సబ్క్లేవియన్ ఆర్టరీ కాజెస్ ఇస్కెమియా, ఎంబోలైజేషన్ అండ్ క్లాడికేషన్. ఓకే, అదే వెయిన్కి ఏమైనా అయితే ఇట్ కాజెస్ యూనిలేటరల్ ఎడిమా. So these are the features of thoracic outlet syndrome. And ulnar nerve compression, artery and vein compression. Vein compression causes edema. Artery compression causes ischemia, embolia, and claudication. And ulnar nerve compression or the lower trunk of the brachial plexus compression causes intrinsic hand muscle atrophy and loss of sensation. So what is the treatment? ఒకవేళ if it is cervical rib అయితే దాన్ని excision చేయాలి. excision of the cervical rib. ఎక్సిషన్ ఆర్ సర్జరీ ఆఫ్ ద సర్వైకల్ రిబ్. అంతేకాకుండా మజిల్కి ఫిజియోథెరపీ చేయాలి. ఆర్టరీకి స్టంట్ వేయాలి. ఓకే, ఆర్టరీకి స్టంట్ వేయాలి అండ్ వీనస్కి యాంటీకోయాగులెంట్స్ ఇవ్వాలి. వెయిన్స్కి యాంటీకోయాగులెంట్స్, ఆర్టరీకి స్టంట్, మజిల్ ఫిజియోథెరపీ అండ్ సర్వైకల్ రిబ్ ఎక్సిషన్ అండ్ సర్జరీ. So this is what is about brachial plexus. Now we will see about the injuries of the brachial plexus.
ఇంజురీస్. ఓకే, ఇంజురీస్ ఆఫ్ బ్రేకియల్ ప్లెక్సిస్. నార్మల్గా బ్రేకియల్ ప్లెక్సిస్లో మోస్ట్ కామన్ ఇంజురీస్ ఆర్ 2 టైప్స్. ఏంటిది? హెర్బ్స్ పాల్సీ ఒకటి, ఇంకోటి క్లంప్కీస్ పాల్సీ. హెర్బ్స్ పాల్సీ అండ్ క్లంపీస్ పాల్సీ. హెర్బ్స్ పాల్సీ అంటే హెర్బ్స్ పాల్సీ అంటే అప్పర్ ట్రంక్ ఇంజురీ. క్లంపీస్ పాల్సీ అంటే లోవర్ ట్రంక్ ఇంజురీ. అప్పర్ ట్రంక్ అంటే ఏంటిది? C5 C6 నుంచి మనకి అప్పర్ ట్రంక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, అప్పర్ ట్రంక్. అండ్ లోవర్ ట్రంక్ అంటే ఫ్రమ్ ద C7 అండ్ T1 నుంచి రెండు కలిసి మనకి లోవర్ ట్రంక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సారీ, C8 and T1, C5 and C6. ఇక్కడ C8 and T1 ఫార్మ్స్ ద లోవర్ ట్రంక్. సో ఇప్పుడు మనకి డ్యూ టు ద ట్రాక్షన్ ఆర్ tear of upper trunk or traction of tear of the lower truncal leads to the Erb's palsy and Klumpke's palsy. Okay, this is the definition. Next, what are the causes? Causes వచ్చేసరికి causes 2 types ఉంటాయి. ఒకటి infants and in adults. ఓకే, ఇన్ఫాంట్స్లో ఎర్బ్స్ పాల్సీ కాజ్ ఏంటిదంటే, ఇప్పుడు డ్యూరింగ్ ద డెలివరీ ఆఫ్ ద బేబీ లేటరల్ ట్రాక్షన్ ఆన్ ద నెక్, లేటరల్ ట్రాక్షన్ ఆన్ నెక్ డ్యూరింగ్ ద డెలివరీ, upward ఫోర్స్ ఆన్ ఆర్మ్. ఓకే, ఇక్కడ ఆర్మ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ నెక్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అడల్ట్స్ ఏంటిదంటే ఫాల్ ఆన్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్, హెడ్ అండ్ షోల్డర్ మీద ఫాల్ డ్యూరింగ్ అన్ ఆర్టీఏ. రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ టైంలో హెడ్ అండ్ షోల్డర్ మీద ఫాల్ అయితే ఇట్ కాజెస్ ఎర్బ్స్ పాల్సీ. అండ్ ఇన్ అడల్ట్స్ వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ క్లంప్కీస్ పాల్సీ? ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రీ బ్రాంచ్ని పట్టుకోవడం, ట్రీ బ్రాంచ్ గ్రాబింగ్ డ్యూరింగ్ ఫాల్, వైల్ ఫాల్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ గ్రాబింగ్ ద ట్రీ. అంటే దీని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటిదంటే, ఇప్పుడు ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద బాడీ, అంటే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద పర్సన్ బాడీ, నార్మల్గా ఇట్లుండేది కాస్త నెక్ ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటిదంటే ఇట్లా వెళ్ళిపోవడం వల్ల, ఓకే, ఇంక్రీజ్ యాంగిల్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నెక్ ట్రాక్షన్ ఆన్ ద నెక్ లేటరల్ నెక్ ట్రాక్షన్ వల్ల వచ్చేది ఏంటిదంటే, నార్మల్లీ నెక్ అంటే ఎబో ద క్లావికిల్ అంటే ఏంటిది? ట్రంక్స్ ఉంటాయి, ట్రంక్స్ అండ్ రూట్స్. అప్పర్ ట్రంక్ కాబట్టి మోస్ట్ కామన్లీ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ఎర్బ్స్ పాల్సీ. అండ్ ఆల్సో ఫాల్ ఆన్ ద ఆర్టీఏలో ఫాల్. ఇప్పుడు ఆర్టీఏలో ఫాల్ అట్లయితే ఏమవుతుంది? ఇట్ కాజెస్ హెడ్ ఇట్లా అతుకుంటుంది, నెక్స్ట్ బాడీ ఇట్లా వెళ్తుంది, ఓకే, హెడ్ ఇట్లా ఉండిపోతుంది. ఇక్కడ మనకి ఇంజురీ అవుతుంది, అంటే ఒకటేసారి ట్రాక్షన్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ కాజెస్ fall on the head and shoulder, causes neck traction. This causes Erb's palsy. Now what is the upward portion on the arm and ఇది నార్మల్గా if this is uterus and this is the baby, okay, if this is uterus and this is the baby, doctors fingers తోటి if they pull like this, okay, if they pull like this direction లో pull చేస్తే మనకి ఆర్మ్ అనేది అప్వర్డ్ ఫోర్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద ఆర్మ్ డ్యూరింగ్ ద డెలివరీ అట్లనైనా జరగచ్చు. ఆర్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఎ ట్రీ వైల్ ఫాలింగ్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ గ్రాబ్స్ ద ట్రంక్ విత్ హిస్ హ్యాండ్, దిస్ ఈస్ ద బాడీ, ఇఫ్ హీ గ్రాబ్స్ ద branch of the tree with his hand, it causes ఇక్కడ ట్రాక్షన్ అనేది ఏర్పడుతుంది, which causes a tree branch grabbing while fall. This causes traction over the lower trunk of the brachial plexus, traction during the delivery and during the grabbing while falling from the tree. Neck lateral traction and during the RTA head and shoulder injury. So these are the causes of Erb's palsy and Klumpke's palsy. What are the nerves affected? ఇప్పుడు Erb's palsy upper trunk neck traction, Klumpke's palsy lower trunk arm traction. ఓకే, ఇక్కడ C5 C6, ఇక్కడ C8 and T1. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద నర్వ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్? ఇక్కడ కూడా వాట్ ఆర్ ద నర్వ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ థింగ్ ఎబ్స్ పాల్సీలో SAM, S ఫర్ సూప్రా క్లావిక్యులర్ నర్వ్, యాక్సిలరీ నర్వ్, M ఫర్ మస్క్యులో క్యూటేనియస్ నర్వ్. అండ్
నర్వ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ క్లంప్కేస్ ఫ్యాలసీస్ వచ్చేసరికి M4U. వాట్ ఈస్ M4U? మీడియల్ రూట్ ఆఫ్ median nerve. Okay, medial root of median nerve and ulnar nerve are the major nerves involved, and also supported by medial cutaneous nerve of arm and forearm. Medial cutaneous nerve of arm and forearm. M1, 2, 3, and the last one is medial pectoral nerve. Medial pectoral nerve. So these are the four M's and this is one U. అయితే ఫీచర్స్ చూద్దాం, క్లినికల్ ఫీచర్స్. ఫస్ట్ మనం ఏమనుకున్నాం, సూప్రా clavicular nerve, sorry suprascapular nerve, suprascapular nerve, suprascapular nerve, ikkadena suprascapular nerve. Okay, suprascapular nerve injury valla it supplies two muscles, two most important muscles, that is suprascapular nerve supplies the supraspinatus and infraspinatus. దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ రొటేటర్ కఫ్ మజిల్స్. సూపర్స్పైనటస్ నార్మల్గా ఆర్మ్ అబ్డక్షన్, ఇక్కడ ఆర్మ్ అబ్డక్షన్ నార్మల్లీ, సూపర్స్పైనటస్ నవ్ నార్మల్లీ ఆర్మ్ అబ్డక్షన్ ఫ్రమ్ 0 to 15 degrees. ఇన్ఫ్రాస్పైనటస్ అనేది ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఆర్మ్, ఎక్స్టర్నల్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఆర్మ్కి హెల్ప్ చేస్తుంది నార్మల్గా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, లాస్ ఆఫ్ abduction from 0 to 15 degrees. Okay, loss of abduction and loss of external rotation, it lead to internal rotation of arm. Okay, this is the final effect, internal rotation of the arm and loss of abduction. ante kaakunda second one, axillary nerve. Axillary nerve అనేది it supplies to the deltoid muscle. Deltoid muscle ఏం చేస్తాయి, it causes a abduction of arm from 15 degrees to 90 degrees. సో 15 degrees నుంచి 90 degreesకి వెళ్ళడానికి యాక్సిలరీ నర్వ్ సప్లైడ్ బై డెల్టాయిడ్ నర్వ్ హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి, సో లాస్ ఆఫ్ అబ్డక్షన్ ఇక్కడ కూడా జరగదు. సో ఫైనల్లీ 0 to 15 degrees అబ్డక్షన్ జరగదు, 15 to 90 degrees అబ్డక్షన్ జరగదు కాబట్టి, సో ఫైనల్లీ నో అబ్డక్షన్ లీడింగ్ టు అడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్మ్. ఓకే, అడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్మ్ అండ్ ఇంటర్నల్లీ రొటేటెడ్. అంతేకాకుండా నో మస్కులోక్యూటేనియస్ nerve. Musculocutaneous nerve supplies to biceps brachii. Biceps ఏం చేస్తుందంటే నార్మల్గా ఫర్ pronation and supination of forearm, అండ్ అంతేకాకుండా forearm flexionకి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఇట్ లీడ్స్ టు అంటే forearm pronation and supination of the forearm and forearm flexion at the elbow. Okay, forearm flexion at the elbow. సో ఎల్బో దగ్గర ఫ్లెక్షన్ అనేది లాస్ట్ అయిపోతుంది, ప్రొనేషన్ అండ్ సుపైనేషన్ కూడా లాస్ట్ అయిపోతుంది. దేర్ఫోర్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఎల్బో దగ్గర ఇట్ లీడ్స్ టు ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ సుపైనేషన్ ఉండేది ప్రొనేషన్ స్టేట్లో ఉంటుంది. ఓకే, సుపైనేషన్ ఉండేది ప్రొనేషన్ స్టేట్లో ఉంటుంది. సో ఇట్ లీడ్స్ టు వాట్ ఆర్ ద ఫైనల్ థింగ్స్, ఇట్ కాజెస్ అడక్షన్ of arm, internal rotation of arm, next elbow extension and pronated forearm, elbow extension of forearm and pronated forearm. సో ఇది మనకి ఎట్లా కనబడుతుంది అంటే, ఇట్ అపియర్స్ యాజ్ వెయిటర్స్ టిప్ ఆర్ పోలీస్ మ్యాన్ టిప్ హ్యాండ్, వెయిటర్స్ టిప్ హ్యాండ్ ఆర్ పోర్టర్స్ టిప్ హ్యాండ్ లెక్క కనబడుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్, అడక్షన్ ఆఫ్ ద ఆర్మ్, ఇంటర్నల్ రొటేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్మ్, ఎల్బో ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్ ఆర్మ్ అండ్ ప్రొనేటెడ్ ఫోర్ ఆర్మ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్. నెక్స్ట్ నౌ గోయింగ్ టు క్లంప్కేస్ ప్యాల్సీ. క్లంప్కేస్ ప్యాల్సీలో మనకి లోవర్ ట్రంక్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్, C8 and T1. వాట్ ఆర్ ద నర్వ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, మీడియల్ రూట్ ఆఫ్ మీడియన్ నర్వ్, అల్నార్ నర్వ్, medial cutaneous nerve of the forearm. Sorry, we will use with another color. ఇక్కడ C8 to T1 lower trunk is involved, traction and fear during the grabbing of the branch of the tree while falling and upward portion of the arm ఆ టైంలో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీడియల్ రూట్ ఆఫ్ మీడియన్ నర్వ్,
ulnar nerve and medial cutaneous nerve of the arm and forearm. So these are the affected. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటిదంటే మీడియన్ నర్వ్ చూసుకుంటే లంబ్రికల్స్ 1 and 2 1 and 2 లంబ్రికల్స్. అల్నార్ నర్వ్ అనేది మోస్ట్ కామన్లీ ద ఇంట్రెన్సిక్ హ్యాండ్ మజిల్స్ ఫ్లెక్సర్ కార్పై అల్నారిస్ అండ్ ఫ్లెక్సర్ డిజిటోరం ప్రొఫండస్ మీడియల్ 1 and 1/2 of the flexor digitorum profundus. So these are affected. నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా మీడియల్ క్యూటినస్ నర్వ్ ఆఫ్ ద ఆర్మ్ అండ్ ఫోర్ ఆర్మ్ కాబట్టి లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్. ఓకే, లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్. సో ఫైనల్లీ ఏమవుతుంది, ఇంట్రెన్సిక్ మజిల్స్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ వచ్చేసి మెటా కార్పెలో ఫాలెంజియల్ జాయింట్ దగ్గర అంటే లంబ్రికల్స్ అక్కడనే ఉంటే డిజిటల్ ఇంటర్ఫాలెంజియల్ జాయింట్స్ పిఐపి జాయింట్స్ నార్మల్లీ మెటాకార్పెలో ఫాలెంజియల్ జాయింట్స్ ఏమైతే హైపర్ ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది. హైపర్ extension of metacarpelophalangeal joints. DIP and PIP joints are flexed in position and loss of sensation. ikkada loss of sensation and so these are the features. ఇవన్నీ కలిపి మనకి claw hand లెక్క అయిపోతుంది. This all leading to claw hand. Flexion at the distal interphalangeal joints and proximal interphalangeal joints and hyperextension at the level of metacarpelophalangeal joints. Okay, metacarpelophalangeal joint దగ్గర హైపర్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ ఇక్కడ ఫ్లెక్షన్. దిస్ కాజెస్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ ఓవర్ ద మీడియల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్మ్, ఫోర్ ఆర్మ్ అండ్ ద హ్యాండ్. దిస్ కాజెస్ క్లా హ్యాండ్. అంతేకాకుండా ఇఫ్ ఇంజురీ above the T1, it may lead to sympathetic nerve injury of head and neck leading to Horner syndrome. కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. So these are the features of Erb's palsy and Klumpke's palsy. Next, followed by నార్మల్గా ఒక ఎక్సెప్షన్ ఏంటిదంటే C5, C6, C7. C5, C6, C7 రూట్స్ నుంచి మనకి ఒక నర్వ్ అనేది ఒరిజిన్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as లాంగ్ థొరాసిక్ నర్వ్. లాంగ్ థొరాసిక్ నర్వ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as nerve to serratus anterior or it is also called as boxer's nerve. దీనికి 3 నేమ్స్ ఉన్నాయి. లాంగ్ థొరాసిక్ నర్వ్, nerve to serratus anterior or boxer's nerve. It follows in the axilla or lateral thorax లో వస్తుంది and it supplies to the serratus anterior. Serratus anterior ఏం చేస్తుందంటే it helps in arm abduction above 90 degrees, same as deltoid. It is same as serratus anterior, which pulls the arm, which abducts the arm above 90 degrees, and it is originated from C5, C6, C7 roots నుంచి originated. Okay, so by this we can complete. Next, trapezius also, it abducts the arm more than 90 degrees. అంటే ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుందాం. If this is a person, this is the hand, ఇది 0 to 15 degrees. Okay, next this from here to here it is 15 to if this is the person, this is the hand, this is 90 degrees and above 90 degrees, and this is below 90 degrees, and this is 0 to 15 degrees, here 15 to 90 degrees and above 90 degrees. 0 to 15 degrees కి మనకి సూప్రా స్పైనేటస్, 15 to 90 degrees కి మనకి డెల్టాయిడ్, అండ్ అబోవ్ 90 degrees కి ట్రెపేజియస్ అండ్ serratus anterior. Serratus anterior is supplied by wrong thoracic nerve, which is originated from C5, C6, C7 roots. Okay, next, ఒకవేళ ఇది ఎక్కడ ఇంజరీ అవుతుంది, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యాక్సిల్లా ఆర్ ద లేటరల్ థొరాక్స్. ఈ లొకేషన్ మనకు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆఫ్టర్ ద బ్రెస్ట్ సర్జరీ, ఓకే, బ్రెస్ట్ సర్జరీ మనం యాక్సిలరీ డైసెక్షన్ చేస్తాము, యాక్సిలరీ డిసెక్షన్ ఆర్ యాక్సిలరీ లింఫ్ నోడ్ డిసెక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటాము డ్యూరింగ్ ద మాస్టెక్టమీ. సడన్లీ ఇట్ మే బి ఇంజూర్డ్, లాంగ్ థొరాసిక్ నర్వ్ మే బి ఇంజూర్డ్ ఆర్ డ్యూరింగ్ ద స్టాబ్ wounds కానీ ఆర్ యాక్సిలరీ నర్వ్ ఇంజురీ వల్ల కానీ ఇట్ కాజెస్ డ్యూరింగ్ ద యాక్సిలరీ లింఫ్ నోడ్ dissection during the mastectomy or stab wound వల్ల
in the axilla or the lateral thorax long thoracic nerve అనేది ఇంజురీ అవుతుంది. సో పేషెంట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు move above the horizontal with his arms. So what is the finally finding? We can inability to anchor scapula to thoracic cage. So he cannot abduct the arm above the horizontal position. ఓకే, సో అట్లా మనకి ఇప్పుడు ఇది పర్సన్ అనుకుంటే, ఇది వాల్ అనుకుంటే, హ్యాండ్స్ అనేది దీనికి ఇట్లా పెట్టినప్పుడు వెన్ హీ పుషెస్ అగైనెస్ట్ ద వాల్, ఇక్కడ వింగింగ్ ఆఫ్ స్కాపులా అనేది కనబడుతుంది. ఇట్ కాజెస్ వింగింగ్ ఆఫ్ స్కాపులా. What is the meaning of winging of scapula? He is not able to raise the arms above the head and inability to anchor the scapula to the thoracic cage. So he cannot abduct the arm above the horizontal position. So these are the nerves from brachial plexus, and these are the injuries from the brachial plexus. This is winging of scapula, and we discussed the thoracic outlet syndrome due to serratus scalene muscles injury and Erb's palsy and Klumpke's palsy due to the injury of upper trunk and the lower trunk, and the divisions, roots, trunks, cords of the brachial plexus. Thank you for your patience listening.